Good morning. Today we start a topic. The name of the topic is division of a segment, section formula, midpoint formula. First we learn division of a segment. Let us listen. Suppose AB is any segment and here is the point P. Okay? AP is 6 and PB is 10. Then if we divide AP by PB, so AP upon PB, so you will get 6 upon 10, 2 3s are 2 5s are. So answer is 3 upon 5. Again, suppose there is another segment PQ and here is a point N and Pn is equal to 6, Nq is equal to 4. So Pn upon Nq is equal to 6 upon 4. So it is also 2 3s are 2 2s are, it is 3 upon 2. That means point P divides segment AB in the ratio 3:5. याला असं म्हणतात बिंदू P हा AB चे 3:5 गुणोत्तरात विभाजन करतो. पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:5. इथं काय होईल? पॉइंट N डिवाइड्स segment PQ in the ratio 3:2. N हा PQ चे 3:2 3:2 या रेशो मध्ये म्हणजे या गुणोत्तरात विभाजन करतो म्हणजे भाग करतो. म्हणजे इकडे 3 भाग इकडे 2 भाग इकडे 3 भाग इकडे 5 भाग अशा पद्धतीने तो विभाजन करतो असं म्हटलं जातं. नाउ वी लर्न if you have given ratio and coordinate of point of endpoints of that segment A and B, A चे B चे तुम्हाला जर कोऑर्डिनेट दिले, निर्देशक दिले आणि P चे M आणि N यातला जो रेशो आहे गुणोत्तर आहे दिले आणि तुम्हाला जर P चे निर्देशक काढायचे असतील, you have to find the coordinate of point P. Then there is a formula to find the coordinate of point P is called section formula. So just listen. Suppose again we draw the figure A x1 y1, B x2 y2, and here is point P. Coordinate of P is xy and ratio is mn. M is to n. Is that clear? हीच आकृती काढलेली. A चे लिहिले x1 y1, B चे लिहिले x2 y2 म्हणजे कडेचे पॉइंट ज्याचे निर्देशक काढायचे त्याचे कोऑर्डिनेट काढायचे त्या पॉइंट P चे xy मानले आणि रेशो जो आहे तो m is to n घेतला. रेशो इज m is to n. हा रेशो जो आहे m is to n म्हणजे m upon n. That is given. So by section formula, by using that you can easily find the coordinate of point P. So what is the formula? X is equal to, just listen, हा जो m आहे m x2 n x1 divided by m plus n and y is equal to m y2 plus n y1. Instead of x put only y. हे लक्षात ठेवलं की x च्या ऐवजी फक्त y घ्यायचं. Then so it is the coordinate of point P. So coordinate of point P which divides segment AB in the ratio m is to n. Coordinate of point P are mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. That is the formula, section formula. Now midpoint formula. If we take segment PQ and M is its midpoint, midpoint कधी असतो? In that figure PM is equal to MP is equal to 1/2 PQ. हा बरोबर 1/2 PQ. Then point M is midpoint of segment PQ. M is called the midpoint of segment PQ. Okay? Now we have to find the coordinate of midpoint if
the endpoints of that segment P and Q, coordinate of point P and Q are given, and by using midpoint formula you can easily find so coordinate of point M. So formula, midpoint formula. X is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, then you will get x and y. So coordinate of midpoint P, midpoint M x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. After that, there is a one more formula in our book. It is a centroid formula. It is a centroid formula. So just listen. We take the centroid formula. Centroid. So what is meant by centroid? Just listen. Suppose A, B and C. Okay? Centroid is nothing but point of concurrence of three medians. What is meant by median? It is a median. बघा median म्हणजे काय सांगतो? Line segment joining vertex of a triangle, any vertex of a triangle and midpoint of its opposite side. कोणताही vertex आणि त्याच्या opposite side is the midpoint. यांना जोडणाऱ्या सेगमेंटला median म्हणतात. So ED is median. BE also median. हे दोघं सारखे होते. हे दोघं सारखे होते. आणि CF हे दोघं नाही सॉरी. Here segment AD, BE, CF are medians of triangle ABC. These are the three medians. All three medians of a triangle intersect in single point, only one point. So that's why they are called congruent. So medians of triangle are congruent. Okay? And their point of concurrence is called centroid. And it is denoted by capital G. Okay? G is the point of concurrence of three medians. तीन medians चे वेक्टर त्याला G म्हणतात. That is called centroid. आणि अजून एक प्रॉपर्टी आहे, G divides each median in the ratio 2:1. G divides each median in the ratio 2:1. म्हणजे हा 2 आणि हा 1. Every centroid divides median in the ratio 2:1. आणि मग इथं centroid फॉर्म्युला. जेव्हा तुम्हाला तिन्ही vertex of three triangles, vertex of three triangles are given, so x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Coordinate of three vertices are given, then you can easily find the coordinate of point G. So x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. That means coordinate of centroid point G are x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. That is the formula. Okay?
पहा आता हे सगळे फॉर्म्युले इथे लिहून ठेवतो मी आणि मग आपण याच्यावरच्या आधारे प्रत्येकाचे 2-2, 3-3 गणितं घेऊया. पहिलाच फॉर्म्युला सेक्शन फॉर्म्युला x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n and y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. त्याच्यानंतर मिड पॉइंट फॉर्म्युला x is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2. आणि तिसरा सेंट्रॉइड फॉर्म्युला x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. These are the three formulas. Now we take the examples depend on that formulas. First we take section formula. Examples depend on section formula. Okay, let us listen. Example number 1. If a into bracket 3 5, b into bracket 7 9 and point Q divides segment A in the ratio 2:3, find coordinate of point Q. Okay, again take one more example. Point P divides segment AB with A minus 7 4, B minus 6 minus 5 in the ratio 7:2. Find coordinate of point T. ओके, पहा लक्षात आपण याची आकृती काढू. बघा आकृती काढलेली सोपं जातं. सेगमेंट ए बी म्हटले म्हणून ए बी, ए चे 3 5 आणि बी चे 7 9 कोऑर्डिनेट आहेत. पॉइंट क्यू डिवाइड रेशो दोन भाग येते, म्हणजे इकडे कमी घेतो जरा तिकडे जास्त घेतो. हा क्यू आहे, क्यू चे कोऑर्डिनेट नाही दिले आपल्याला काढायचे म्हणून एक्स वाय आणि रेशो इथं 2 इथं 3 आहे. मग बघा x1 is equal to 3, याला x1 म्हणायचं, याला y1, x2 y1, x1 3, y1 5, x2 7, y2 9, x माहित नाही, y माहित नाही आणि m2 आणि n3 बाय सेक्शन फॉर्म्युला. x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. हे जो फॉर्म्युला किमती बघूया, नीट लक्ष द्या. m 2 आहे, x2 7 आहे, n 3 आहे 3 आहे आणि x1 3 आहे डिवाइडेड बाय m2 आहे हा 3 आहे. कॉमा लिहा किंवा उभे रेघोडा, नो प्रॉब्लेम. m किती आहे 2 गुणिले y2 2 into 9, n 3, y1 5, 2 into 9 आणि बरोबर. चला गुणाकार आहे सरळ सरळ बेसाठी आधी मल्टिप्लिकेशन करा. 3 3 जा 9, खाली 5 2 9 18, 3 5 15 भागिले 5, 14 9 23 छेद 5, 18 15 33 छेद 5. x आला y आला. मग आन्सर लिहायचं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे 23/5 33/5. That is the answer. It's very simple. कळतंय का? सेम हे गणित बघा, पुन्हा आकृती काढतो.
इथे ए दिलाय बघा, सेगमेंट ए बी म्हटले म्हणून. आणि 7:2 आहे म्हणजे मोठा आहे पहिला भाग, हा 7 आहे, हा 2 आहे, आणि पॉईंट टी दिलाय म्हणजे त्याचे कोऑर्डिनेट x1. बघा बरं, x1 -7, y1 4, x2 -6, y2 -5. हे x1 y1 हे x2 झालं. x आणि y क्वेश्चन मार्क, m7 आणि m2 बाय सेक्शन फॉर्म्युला. mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 ny1 upon m plus n. फॉर्म्युला लिहा. सूत्रात किमती भरा बघा बघा. m 7 x2 -6 n 2 आणि x1 -7 divided by 7 plus 2. m 7 y2 -5 n 2 आणि y1 4 divided by m plus n. मल्टिप्लिकेशन करताना, गुणाकार करताना एक मायनस साइन असेल तर मायनस राहील, 2 असतील तर प्लस होईल. इथे एकच मायनस साइन बघा गुणाकारात. 27×42. ह्या गुणाकारात पण एकच मायनस साइन आहे, -14 खाली आलं नाही. इथे एकच मायनस साइन बघा गुणाकार, 7×35. इथे मायनस साइन नाहीये, +8. साइन सेम, ऍडिशन बेरीज करा, मोठे साइन -56/9, 40 50 56. बरोबर. इथं चिन्ह समान, साइन डिफरंट, सबट्रॅक्शन. कसं 27 मोठे साइन मायनस भाग जाईल बघा. इथं याला काय भाग जात नाही, -3. मग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी आर. अशा पद्धतीने आपण हे सोडवायचं आहे. 2 मिनिटं घेतली बघा. अजून एक वन मोर एक्झाम्पल वी टेक ऑफ अ सेक्शन फॉर्म्युला. जस्ट लिसन. पहा 5.2 मधलं पहिलं गणित प्रश्न नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट PQ आणि पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशो A:B असं म्हटले. आणि पहिल्या गणितामध्ये P दिलाय -37, Q दिलाय 1/4 आणि A:B रेशो दिलाय 2:1. हा 2 भाग करतो, 2:1. आणि तुम्हाला x याचे कोऑर्डिनेट काढायचे, x1 y1 x2 y2. बघा x1 -3 y1 7 x2 1 y2 -4 x क्वेश्चन मार्क y क्वेश्चन मार्क m2 आणि n1. बरोबर. बाय सेक्शन फॉर्म्युला x is equal to mx2 plus nx1 छेद m plus n, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. चला m किती बघा 2 गुणिले x2 1, n किती आहे 1, x1 किती आहे -3 आणि 2 plus 1 m किती आहे 2, y2 किती आहे -4, n किती आहे 1 आणि y1 किती आहे 7. बघा किमती भरल्या फक्त गुणाकार करा. 2 1 2. इथं बाजूचे नाही बघा, गुणाकारामध्ये 1 मायनस साइन आहे, सो -3/3. एक मायनस साइन बघा इथं, सो -8 plus 7/3. चिन्ह समान आहे,
sign are different, subtraction -1/3, sign different, subtraction -1/3. That is the answer 5.2 मध्ये. So coordinate of point A are -1/3 -1/3. That is the answer. Okay. Now we take examples of midpoint formula. आता आपण हे झालं सेक्शन फॉर्म्युला. आता मिडपॉइंट फॉर्म्युलाची गणित घेऊया. मिडपॉइंट फॉर्म्युल्यामध्ये पहा आता आधी पुस्तकातले सॉल्युबल गणित घेऊया. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P if find coordinate of point P if P is the midpoint of segment AB with A -4 2 आणि B 6 2. A -4 2 आणि B 6 2 आणि M is the P is the midpoint. त्याचे कोऑर्डिनेट घेतले XY. वाटलं तर पहिली वेळ आहे पॉइंट P is midpoint of segment AB. याला म्हणायचं x1 y1 आणि x2 y2. मग x1 होईल -4 y1 होईल 2 x2 होईल 6 y2 पण होईल 2 आणि याचे कोऑर्डिनेट x आणि y घ्यायचे बाय midpoint formula. X is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2. Okay? Now put the values. x1 बघा आता हा फॉर्म्युला आणि सेंट्रॉइड फॉर्म्युला जशाची तशा किमती भरायच्या, काही बघायचं नाही. x1 बघा वजाचे -4 आणि x2 प्लस आहे म्हणून +6, y1 2 आणि हा प्लस आहे म्हणून +2. बघा बरं का साइन डिफरंट, सबट्रॅक्शन 6 -4 2 बिगर साइन प्लस 2 + 2 2 divided by 2 1 4 divided by 2 2. Coordinate of point P are 1, 2. That is the answer. Now we take one more example. आता बघा मिड पॉइंटचे पण गणित आपण मनानेच घेऊ. M is midpoint of segment PQ. Coordinate PQ -5 -6 and Q -7 -3. चला फाइंड coordinate of point M. बघा आकृती M is the midpoint -5 -6 -6 -3 आणि याचे xy. याला म्हणा x1 y1 x2 y2. लगेच काय x1 -5 y1 -6 x2 -6 y2 -3 x बरोबर आणि y बरोबर बाय midpoint formula. झालं का? किमती भरा. ते 2 नंबर दिलेले आहे फॉर्म्युला लिहिलेला. जसं तसं भरायचं, डोकं चालवायचं नाही म्हणून सांगितलं मी. x1 ची किंमत -5, x2 काय आहे परत मायनस, y1 ची किंमत -6 आणि y2 काय मायनस आहे म्हणून डायरेक्ट साइन सेम, साइन पचा एडिशन बिगर साइन, साइन सेम एडिशन बिगर साइन. संपलं. उत्तर लिहून टाकायचं. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M are -11 आणि -9/2.
पॉइंट मध्ये आणायचं. दॅट इज द आन्सर. नाव we take as examples depend on centroid formula. Centroid formula. Solution. समजा पान नंबर 115 त्यातलं क्वेश्चन नंबर 7 त्यातलं पहिलं -7 6 2 -2 आणि 8 5 are coordinate of vertices of triangle. Okay, find the centroid of the triangle. Find co-ordinate of centroid. पहा मी आकृती काढतो, याला नाव देतो a -7 6 b 2 -2 आणि हा 8 5. याला x1 y1 x2 y2 आणि x3 y3. आणि हा सेंट्रॉइड जो आहे त्याचे कोऑर्डिनेट xy. चल इथं म्हणायचं x1 y1 x2 y2 x3 y3 आणि x आणि y काढायचे. -7 6 2 -2 8 5 by centroid formula x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. इथे पण डोकं चालवायचं नाही, फक्त किमती भरायच्या. बघा x1 बघा -7 x2 2a plus 2 आणि हा 8 आहे म्हणून +8 y1 6 y2 -2 आहे म्हणून -2 आणि हा 5 आहे म्हणून 5. पहिलं बघा साइन डिफरंट, चिन्ह समान आहे, बाजूला साधून 2 गेले 5 मोठा चिन्ह वजा किंवा धन आहे दोन्ही ना, हे -7 आणि 8 आणि 2 10 तरी चालेल. इथं बघा हे हा धन आहे, हा धन आहे, 6 5 11 आणि हे -2 चिन्ह समान. 10 आणि 7 गेले 3 मोठे साइन प्लस साइन डिफरंट सबट्रॅक्शन 11 आणि 2 गेले 9 मोठे साइन प्लस. मग x बरोबर काय होईल, 3 भागिले 3 1 आणि y बरोबर 3 3. मग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी आर किंवा सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी आर 1,3. अशा पद्धतीने तुम्ही सेंट्रॉइडची सुद्धा उदाहरणं सोडवू शकता. सोपं आहे की नाही. आता या ठिकाणी मी दुसरे गणित घेतो. समजा p चे कोऑर्डिनेट घेतले -4 -7, q चे घेतले -6 -5 आणि r घेतले 3 4. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ g म्हणजे सेंट्रॉइड. चला आकृती काढत नाही बसत. x1 -4 y1 -7 x2 -6 y2 -5 आणि x3 3 आणि y3 4. आता याचे कोऑर्डिनेट जे आहेत ते काय मानायचे आपण, xy बाय सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. डोकं चालवायचं नाही. x1 कडे बघा -4 x2 कुठे आहे इथं, तो मायनसच आहे, x3 प्लस आहे म्हणून प्लस, y1 -7 y2 मायनस आहे आणि y3 प्लस आहे. जसे तसे घेतले. पहिले बघा साइन सेम, साइनच्या ऍडिशन मोठे साइन -10. पहिले बघा साइन सेम
7 आणि 5 12 मोठे साइन मायनस साइन डिफरंट सबट्रॅक्शन 10 आणि 3 गेले 7 मोठे साइन साइन डिफरंट सबट्रॅक्शन 12 आणि 4 गेले 8 मोठे साइन मायनस उत्तर लिहून टाकायचं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर -7/3 अँड कॉमा -8/3 या ठिकाणी आपण तिन्ही फॉर्म्युले घेतले आणि वी टेक टू एक्झाम्पल्स ऑफ ईच फॉर्म्युला ओके ठीक आहे थांबूया